ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Hi children, how are you all? I hope you are all fine and happy. Yes, today I will be continuing the lesson The Boss Who Cares for 5th standard, second language English. Yes, shall we begin children? Before we begin, I request all of you to keep your notepads and English textbooks ready with you. I hope you have kept it ready. That's nice. Shall we begin our activity session now? Yes. Children, do you all remember I had given you homework in the previous class? Yes. You must have done and shown to your English teacher. That's very nice, children. We shall discuss the answers now. Choose the opposites of the following words from those given in the brackets. So this was the homework given. Yes, it's there in your textbook too. First one, never. So you were asked to pick up these answers and write it in the relevant opposites. I hope you have done it. We shall discuss it now. First one, never. What is the opposite of never? Always. Very good. Remember? Nice. That's nice. Forget. Forget is the answer for remember, opposite word. Happy? Yes. Sad. Sad is the correct opposite for happy. Finish? Correct. Start or begin. So the word given is start. Start is opposite of finish. Quit? Very good. Remain. Quit andre ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಹೊರಟೋಗೋದು. Remain ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Yes. Now, look at the answers children. Have you all written the same? Very good. Once I'll read the answers for you. Listen to me. Never, always. Remember, forget. Happy, sad. Finish, start. Quit, remain. Yes, I request all of you to copy down. Yes, have you all copied? Very nice. Shall we move to the next activity, children? Yes. Today we shall learn 3 new words in the lesson The Boss Who Cares. So look at the picture. What is the woman doing there? Any guesses? Yes, correct. She is knitting. She is knitting. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆ 2 ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಿತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಣಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯಾನ್. ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ದಾರ. ದಾರ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಿ ಈಸ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್. ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಣಿಯೋದು. ಚಾಪೆ ಎಣಿತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಚಾಪೆ ಎಣಿತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗರಿ ಕೂಡ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಕೂಡ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಣಿತಾರಲ್ವ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಣಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಲ್ಲನ್ ದಾರದಿಂದ ಸ್ವೆಟರನ್ನು ಎಣಿತಾರೆ, ಉಲ್ಲನ್ ದಾರದಿಂದ ಮಫ್ಲರ್, ಟೋಪಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣಿತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ free time they do this knitting. Knitting is their hobby. Yes. Once again repeat after me children. Knitting, something being made by the art of knitting. Yes. Now I have made a sentence using the word knitting. Look at the sentence. My grandfather is busy knitting. Yes. My grandfather is busy knitting. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ knitting ಹೆಣಿಯೋದು ಗೊತ್ತು. ಉಲ್ಲನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವೆಟರು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Copied? Very good. Shall we move to the next word? Yes.
Yes, what is the lady doing? Very good. The lady is talking over the phone. Phone. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ phone ಇದೆ. She's talking over the phone. Yes. Verbally. The second word is verbally. Verbally ಅಂದರೆ by the means of words. ಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ವಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮಾತನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸೋದು. ವರ್ಬಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ. I have made a sentence using the word verbally. Please check it out. The manager shouted at the customer verbally. Yes, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವರ್ಬಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬೈದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶೌಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವರ್ಬಲಿ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಆ ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ಬೈದರು. ವರ್ಬಲಿ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Copied? That's nice. Look at this picture. It's a picture of a space center. Scientists are very busy in doing their research and development. Yes, they'll be very busy with the one or the other activities. They don't have time. They're always overloaded with the work. Workload. The meaning of the word is the amount of work to be done by someone or something. So, ಕಾರ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ಕಾರ್ಯಭಾರ. ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು? ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್, ಪ್ರೆಷರ್. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಸ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್, the amount of work to be done by someone or something. Yes, let us check out the sentence. The scientist had a hectic workload. The scientist had a hectic workload. One of the scientists in Tumba Space Center had a hectic workload. ತುಂಬ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್, please copy down children. Copied? Good. Today, let us continue the lesson, The Boss Who Cares. Let us find out who was the boss. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Are you all eagerly waiting to know who was the boss? That's nice. Shall we begin? Yes. I request all of you to open your English textbooks. Quickly, children. Yes, on page 38 now. Yeah, I'm going to read the third paragraph. You will follow. Okay, are you all ready? Yes. Listen to me and look into your books. On the way home, he remembered the promise he had made to his children. He felt sad for disappointing them. He wondered how he would calm his wife. The scientist reached home. He found that the children were not there. He saw his wife sitting alone in the hall, knitting. He expected that his wife would verbally jump on him. But she asked him calmly, "Would you like to have a cup of coffee? Shall I straight away serve dinner if you are hungry?" He was surprised at this and replied, "I would like to have some coffee, and you too must have with me." Next, page 39, children. Before that, tell me, where are the children? She said, "Why don't you know? Your boss came here at 5:15 and has taken the children to the exhibition." Yes, children. Are you all following? That's nice. This was what had happened. The boss who granted the scientist permission
saw him working seriously at 5 in the evening. He thought to himself, this person will not leave the work. But if he was promised his children a visit to exhibition, they should enjoy. So he decided to take them himself. Please open your page 40. Yes. That is why all the scientists at Tumba work under their boss, even though the workload is too much. By the way, can you guess who was the boss? He was none other than Dr. APJ Abdul Kalam. Yes. Did you follow my reading, children? Nice. Yes. Let me summarize. So in my previous class, I had told you about the Tumba Space Center. There were 70 scientists busy working in the Space Center. And one of the scientists wanted to take his children to the exhibition. So he had promised his children that today evening I'll take you to the exhibition. So the children were very happy that our father will take us to the exhibition. Then one of the scientists came to the boss and asked for permission. The boss gave the permission to the scientist to go at 5:30 in the evening. So the scientist was very happy. Then when the scientist saw the watch, it was 8:30, almost late evening. So he was very, very sad. So he went home. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 70 ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಕೆಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಎಸ್, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಂದು ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ತೊಗೊತಾರೆ, ಅನುಮತಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸಂಜೆ 5:15 ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಾಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಅವರು ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮು? 8:15 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 8:30 ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟುಡೇ. The scientist comes home. So the wife will be busy knitting. Knitting ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Yes, sweaterನ ಹೆಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. See, she has 2 needles in her hand and a cloth. She is knitting with the help of a yarn and a needles. So she'll be knitting, and when the scientist comes, she will ask him, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಒಂದೇ ಸಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The scientist says, I will go for coffee and you should also have the coffee with me. ನೀನು ಸಹ ಕಾಫಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಡಿಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕಾಫಿ. ಸೊ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಶೌಟ್. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಬೈದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಎಸ್ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೇಗಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. By having coffee ಕುಡಿತಾ scientist asked the wife, where are the children? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes, then wife of the scientist says, your boss had come at 5:30 in the evening. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, so realizing that, scientists were very very happy. So our children had been to ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಜೆ 5:15 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದನ್ನು ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅವರಷ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಸು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಸು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 children. They go to the exhibition and he is the boss.
ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ದ ಬಾಸ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಬಾಸು? ಎಸ್, ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಬಾಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ದ ಬಾಸ್ ಹೂ ಕೇರ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ and they started working for the boss and the country. Yes, now you came to know who was the boss, right? Yes. Let's know more about the boss. Yes, ಯಾರು ಇವರು? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವುಲ್ ಪಕೀರ್ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಗೆಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 15th October 1931. ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಇವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಡೈಡ್ ವೈಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶಿಲಾಂಗ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರನೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅವರು 27 ಜುಲೈ 2015 ದೈವಾಧೀನರಾದರು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು? ಈ ವಾಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇವರು ತಂದರು. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಟು. ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಸಹ ಹೌದು. ಎಸ್, ಈ ವಾಸ್ ಅ 11th ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವರು 11ನೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. 2002ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು 11ನೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ. ಬೆಂಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿನೂ ಹೌದು, ಇವರೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನೂ ಹೌದು, ರಾಜಕಾರಣಿ. ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್, ಈಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಮೋರೋವರ್, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. ಇವರೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಎಸ್, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದಿದೆ. ಏನದು? ದ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವರು ಅನೇಕ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಣುಬಾಂಬ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು DRDO ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು DRDO. Shall we move to the next activity? Today let's learn about action words. So action words ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. I ride my bike. I play video games. I swim in the pool. I walk with my dog. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಈಜ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಡಾಗ್. ನಾನು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಯಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಪದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು.
Verbs are words that tell us what somebody or something does. ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಎಸ್, ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಸಂಬಡಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಸ್. ಎಸ್, ದ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಸ್, ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. ಏನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ? ಬೈಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಚ್ಚಿತು ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವರ್ಬ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡ್ರೈವ್, ಸಿಂಗ್, ರನ್, ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ನಡೀತಿದೆ? ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿದೆ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವರ್ಬ್. Yes, now please copy down, children. Copied? Very good. Next. A verb also tells us the time of an action. So, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹೇಳುತ್ತೆ. A verb also tells us the time of an action. Verb tense. So, verb tense ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್, ಎಸ್, ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ, ಕೆಲಸ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾವ್. ಇವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಇದು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾವು, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಘಟನೆನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಟಾಕ್ ಎ ಲಾಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜು ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ರಾಜು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಸೀತಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೈ ಗ್ರಾನಿ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಬೈಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾಪ್. ಸುಮಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ, ಸೇಬನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, past tense verbs. So I told you before, verbs also describe an action along with the time of action. Past tense verbs, actions that have already happened, already ನಡೆದೋಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಭೂತಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he talked to me yesterday. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. Raju said he was hungry in the morning. Meera sang a song. Sang is a past tense form. Said is also a past tense form. Peter wrote a letter last month. The mother loved the baby so much. Yes, it's a past tense form. Love and loves is a present tense form. Loved is a past tense form. Generally, yes or es is added to the verbs in the present tense. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, I talk a lot, he talks a lot, she talks a lot. Yes. I sleep on bed. Yes, ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. I sleep on bed. ನಾನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ. She sleeps on the floor. So sleeps. Usually we add yes or es to the present tense. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್. ಯಾ, ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪದನೂ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದನೂ ಇದೆ. I sleep on bed. She sleeps on the floor. Next. Usually, ed is added to the verbs in the past tense. edನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ past tense ಅಲ್ಲಿ. I helped an old woman. ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. I helped an old woman. I help. Help is a present tense. Helped is a past tense. Veena mixed all the fruits in the basket. Veena ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. MIX. ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ
past tense. Some more examples, children, for past tense form. How the present tense becomes past tense when ed is added. Yes. Help, when ed is added, help is a present tense. When ed is added to the verb, present tense form of the verb, we get a past tense. Helped. Help plus ed is equal to helped. Fill plus ed, filled. Mix plus ed, mixed. Jump plus ed, jumped. Cook plus ed, cooked. Walk plus ed, walked. Let's practice the past tense form of the verbs now. Okay, are you all ready? Fill in the blanks with the correct verb forms of the words given in the brackets. Yes. Dr. APJ Kalam dash the President of India. APJ Kalam ಏನಾಗಿದ್ರು? Very good. Was. Dr. APJ Kalam was the President of India. Yes. Under the leadership of Dr. Abdul Kalam, India's missile program dash well. APJ Abdul Kalam ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಎಸ್, ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು. ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Dr. Abdul Kalam dash that the youth dash dream of a developed country. Very good. Said. ಹೇಳು, ಹೇಳಿದರು. Next, shall. Yes, should. Next, dreams must be dashed through hard work. Fulfilled. Next, the last one, children. Dr. Abdul Kalam dash hard as a student. WORKED, worked. Let's recall. State whether the following statements are true or false. Dr. Abdul Kalam is presently the President of India. Very good. It's a false answer. False. Next, children. He took care of all the scientists. Very good. It's a right answer. True. He visited the exhibition because he liked it. What is the answer for this? Very nice. It is false. Next, the scientists were happy to work under him. Very good. It's a true statement. Next, Tumba is in Karnataka. Very good. It is in Kerala. So this statement is false. Next, home assignment, children. I request all of you to take your notepads. Yes, before writing it down, listen to me. Answer the following question. I have given you one question. You need to write the answers for it and show it to your English teacher. What do you want to say about the boss? Boss ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Yes. What do you want to say about the boss? Very good. You have to write a few sentences about the boss. Myself, Manjula N, Assistant Mistress, working as an English teacher in Government Model Primary School, Maragondanahalli, Anekal Taluk, Bangalore Urban District. Thank you so much.